हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आसतु आम क्लास को पुणी थे आगे नवा आज क्लास को पुणी थे आपण मानक स्वागत करुचे आसतु सर्ट क्वेश्चन पुणी किसी आलोचना करदेवा ठीक अच्छे। तो आम 272 नंबर क्वेश्चन जहाँ आग क्लास रे आलोचना कर 273 नंबर क्वेश्चन ठार आलोचना करवा ठीक अच्छे। तो आसतु आम 273 नंबर को जीवा देखु मु डाकिली तथापि से आसिले नहीं रेखांकित चिन्हटी क्यों अव्यय विशिष्ट अटे अर्थात यहाँ क्यों अव्यय ना मु डाकिले तथापि से आसिले नहीं रेखांकित चिन्हटी क्यों अव्यय हम एटा क्यों अव्यय संयोजक ना कालवाचक ना बीजोजक ना निश्चयार्थक एटा है बीजोजक कहीं तथापि शब्दटा भांगुच संप्रति संप्रति देशर अवस्था भल नहीं रेखांकित चिन्हटी क्यों अव्ययबोध संप्रति देशर अवस्था भल नहीं ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे कालवाचक संप्रति ठीक अच्छे। तापर देखिया जेणु तेणु एणु जेहेतु सेहेतु अतएव सुतरां आदि की प्रकार अव्यय कालवाचक ना प्रश्नसूचक ना हेतुबोधक ना विप्सार्थक एटा हला हेतुबोधक हेतु माने कारण ठीक अच्छे। तेणु एणु का माने एटा गोटे हेतु माने कारण है जहाँ भी हो हेतुबोधक ये शब्द को कहुए जेते भल कथा कहले मध्य सेमाने शुणु नाहांती एठारे रेखांकित चिन्हटी क्यों अव्ययबोध जेते भल कथा जेते भल कथा कहले मध्य सेमाने शुणु नाहांती तो रेखांकित चिन्हटी क्यों अव्ययबोध ना एटा परिमाण अर्थक ठीक अच्छे। एटा क्यों ना परिमाण अर्थक ठीक अच्छे जेते कथा कहले मध्य सेमाने शुणु नाहांती तो परिमाण परिणाम बारंबार पुनः पुनः मुहुर्मुहु थर को थर कि प्रकार अव्यय विप्सार्थक विकल्पार्थक परिमाणवाचक ना काला एटा हला विप्सार्थक कौन विप्सार्थक जोटा बारंबार हुए विप्सार्थक कहुए तुम्भे कहीं एपरी काम कल रेखांकित चिन्हटी क्यों अव्ययबोध अटे तुम्हें कहीं एपरी कहीं प्रश्नवाचक आराम से आखि मुझी मारदेव कहीं क शब्द WH वार्ड लगे व्हाट फाय ये सब से भाया कहीं किपर ये सब प्रश्नवाचक हईरे पिले एक कथा किए कला रेखांकिता चिन्हटी क्यों अव्ययबोध प्रश्नवाचक संभावना सूचक संबोधन सूचक एटा हम कहीं हईरे पिले संबोधन सूचक ठीक अच्छे। ना नी नाई नाही नचेत कि प्रकार अव्यय सादृश्य प्रश्नसूचक निषेधार्थक निषेधार्थक जो न ना शब्द जन्म जो रही क को लगे जी शब्द कहीं किपरि कौन हुए से दंतन को लगे जी ना नचेत ये सब है कौन ले निषेधार्थक बुझीगला कथा। तापर जीवा आम के ना 281 नंबर क्वेश्चन को है कौन यथा तथा जेपरी सेपरी एपरी एमंत जेमंत तेमंत आदि कि प्रकार अव्ययबोध ये सब कि प्रकार अव्यय ना हेतुबोधक विस्मय सूचक कालवाचक सादृश्य बोधक एटा है सादृश्य बोधक कौन सादृश्य बोधक तू किंबा से ए काम करवा दरकार रेखांकित चिन्हटी क्यों अव्यय किंबाटा बीजोजक ना संबोधन सूचक ना प्रश्न सूचक ना विकल्पार्थ एटा विकल्पार्थक किंबा माने तू कर किंबा विकल्प से करे तापर आइला हाँ तुम्हें कही कामटी मु करी रेखांकित चिन्हटी क्यों अव्ययबोध एटा कौन हाँ होटा निश्चयार्थक ना विकल्पार्थक ना संबोधन ना सम्मति सूचक हाँ माने तो सम्मति सूचक ना सम्मति देला अवश्य ए काम हेबा दरकार एठारे अवश्य एटा कि प्रकार अव्यय हम एटा निश्चयार्थक ना सम्मति सूचक ना विकल्पार्थक ना संबोधन सूचक एटा हूँ निश्चयार्थक हम निश्चय मुझे काम अवश्य करमी माने निश्चय। 85 नंबर ठन ठन खड़ खड़ सुसु फर फर आदि की प्रकार शब्द ये जो ठन ठन खड़ खड़ ये संयोजक अव्यय ना विकल्पार्थक ना ध्वन्यार्थक एटा ध्वन्यार्थक आपण मैंने देख ठन ठन खड़ खड़ ये सब ध्वन्यार्थक तांको ठारू मु एक पुरस्कार ग्रहण कली रेखांकित चिन्हटी क्यों अव्यय तांको ठारू मु एक पुरस्कार ग्रहण तांको ठारू तो एटा संभावना सूचक ना बाल्यंकर ना विभक्ति सूचक ना प्रशंसा एटा हला विभक्ति सूचक तांको ठारू एटा हला विभक्ति विभक्ति लंग क्लास गोटे आसियो ठीक अच्छे। साबास
এই যে শব্দটি সাবাস তোমার কার্য প্রশংসনীয় রেখাঙ্কিত চিহ୍ନটি কেଉଁ ଅବୟବ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ସିଧାସଳଖ ମାରିବ ସାବାସ କେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଏହା ଅଳଙ୍କାରିକ ନୁହଁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ନୁହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ନିରଭେଦୀ କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ ନିରଭେଦୀ କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନ କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ନାହିଁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ନାହିଁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ନାହିଁ ଅଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ୟେସ୍ ଅଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ଏଟା। ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଛି ଧେତ୍ ଧିକ୍ ହେତ୍ ଆଦି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ବିଯୋଜକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବିଶ୍ୱାର୍ଥକ ନିନ୍ଦା ବା ଘୃଣା ସୂଚକ କେତେବେଳେ ଛି ଜଣ କହିବ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଛି କହିବ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦାରା ଛି କି କାମ କରୁଛୁ ହାତ ପାଟି ପଳା ଏଠୁ ଧିକ୍ ତ ଜୀବନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାତ ପଳା ଏଠୁ ତ ଏସବୁ ନିନ୍ଦା ବା ଘୃଣା ସୂଚକ। ଯଦି ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଯଦି ତୁମେ କାଲି ଆସିବ ସାଥୀ ହୋଇ କଟକ ଯିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନଟି କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚୟାର୍ଥକ ନାହିଁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ନାହିଁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ୟେସ୍ ପଦାନ୍ୱୟୀ ନାହିଁ ଏଟା ହେଲା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ହବ। ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଠିକ ଅଛି ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦଟା ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନ କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଭାବବାଚକ ଆଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଏଟା ହେଲା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଏବେ କ୍ରିୟାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନ ପ୍ରଭୃତି ଧାରଣା ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଛି ତା ପୁରୁଷ କ'ଣ ବଚନ ଏକୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣି ହୁଏ ବା ପ୍ରଭୃତି ଧାରଣା ମିଳେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନ ପ୍ରଭୃତିର ଧାରଣା ମିଳେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କୁହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା 293 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କାରକ କହିବା କି ନାହିଁ ବିଭକ୍ତି ନାହିଁ ଧାତୁ ୟେସ୍ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ହେଲା ଧାତୁ ଠିକ ଅଛି। କ୍ରିୟାପଦର ରୂପ ଅନୁସାରେ କାଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କାଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 4 ଭାଗରେ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାରରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାରରେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼େ କାମଟି କେତେ ହେଇଛି ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କେଉଟ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିଲା ତାର ଉଦାହରଣ ତାର କେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଟା କେଉଟ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିଲା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ନା ଏଟା ସମାପିକା କେଉଟ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରୁଛି ଆମେ ଜାଣିଲା ହଁ କେଉଟ ଗୋଟେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିଲା ପୁରା ସମାନ ଅର୍ଥ ସମାନ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅସମାପ୍ତି ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼େ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ତାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା ମାନେ ସମାନ ହଉନି ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଣ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଧାରଣା ମିଳିଲା ଏଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ କଥାରୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଉଦାହରଣ ଧୀବର ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରି ବଜାରରେ ବିକିଲା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ନା ଅସମାପିକା ଧୀବର ମାଛ ଧରି ବଜାରରେ ବିକିଲା ଧରି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହାଯାଏ କର୍ମଭେଦରେ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ନା କର୍ମଭେଦରେ ଶୁଣ ଟୋଟାଲି କ୍ରିୟାକୁ 4 ଭାଗରେ ପୁଣି କର୍ମଭେଦରେ କ୍ରିୟାକୁ 2 ଭାଗରେ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଅସମାପିକା ପୁଣି କର୍ମଭେଦରେ 2 ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସକର୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅକର୍ମକ ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ଠିକ ଅଛି। ତ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କର୍ମଭେଦରେ 2 ପ୍ରକାର ଆଉ ସମାପିକା ଅସମାପିକା 2 ଆଉ ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଥିବ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅକର୍ମକ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ 2ଟି କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି 2ଟା ଥିବ ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ମିଶିଥିବ ତାକୁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନଟି କେଉଁ ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ପଦରେ କାହିଁକିନା ଏଠି କାହିଁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଦେଖ ଏଠି ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ପଢ଼େଇବା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୁଝିଗଲା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଅମିଶ୍ର କେଉଁଠି ସେ ମିଶ୍ର ହେବ ନାହିଁ ମିଶ୍ର ଅକର୍ମକ ସକର୍ମକ ଅମିଶ୍ର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ମନେ ରଖିଥିବ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତିକି ରହିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ 5 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଠିକ ଅଛି 6 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଆଲୋଚନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।